الفاتحہ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی قرآن کی آیت تلاوت کرنا ہے۔ اس میں دو بھائیوں کا ذکر ہے جو حضرت عزت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جو نیکی کرے گا، جو اچھے اعمال کرے گا تو اس کا بدلہ ہمیں اچھا ملے گا۔ دو بھائی رہتے تھے یتیم سے، اب ان کے مکان کی دیوار گرنے کو تھی، حضرت عزت علیہ السلام نے اس کو بنا دی۔ اب وہ بنائی، بہت لمبی تفسیر ہے، تو وہ اس لیے بتائی کہ ان کے والد نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزت کو توفیق دی تو انہوں نے وہ دیوار ان کو بنا دی۔ اب میں یوں کہوں گا آپ کو کہ دیکھیے، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہمارے خاندان کے اوپر، تو میں آپ کو وہی کہنے جاؤں گا کہ ہمارا خاندان ایک کھیتی والے تھے ہم لوگ اور کاشتکار تھے، لیکن ہمارے دادا جو تھے یعنی مولوی فاروق اور مولوی بن کے تو پر دادا، لیکن میرے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے سگے دادا یہ بہت نیک تھے، اور میرے دادا کے 5 لڑکے، اس میں ایک میرے بڑے ابا تھے، ان کے بعد حضرت مولانا مستانی رحمت اللہ علیہ کے والد حاجی اسماعیل، اور ان کے بعد ایک تھے حاجی یوسف، اور ان کے بعد خود میرے والد حاجی آدم، اور ان کے بعد حاجی محمد۔ اب میں آپ کو ان کی لمبی داستان نہ سناتے ہوئے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ وہ لوگ بڑے نیک لوگ تھے، کہ ہمارے دادا کوساری کی مسجد کے متولی تھے، اور الحمدللہ جب انہوں نے متولی کا جب آخری ٹائم آیا کہ اب دوسرے کسی کو ذمہ داری سونپنا ہے تو ہمارے دادا نے پائے کا حساب دے دیا تھا، اور اس زمانے میں ہمارے دادا کے زمانے میں یعنی ہم تو ابھی موجود بھی نہیں تھے، تو ہمارے علاقے میں تو بہت بڑے بزرگ آئے، بڑے اللہ والے لوگ آئے، تو اس میں سے ایک ہمارے وہاں تاپی ندی کے کنارے ایک شہر ہے کھولور، تو ایک نے وہ ایک اللہ کے بندے نے کھولور کے مسجد کے اندر اعتکاف کیا، اور ایک اللہ والے نے ہمارا آبائی وطن کوساری، تو کوساری گاؤں کے اندر انہوں نے اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کیا تو وہ سوئے ہوئے تھے، ان کے خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ قبلے کے اندر سے یعنی محراب میں سے ایک نور نکلا باہر مسجد سے، اور آسمان کی طرف جا کے پھیل گیا اور پورا آسمان کو روشن کر دیا۔ اب ہوا ایسا کہ ہمارا جو باپ دادا کا گاؤں کوساری، تو جیسے یہ مسجد کے پیچھے جو مکانات ہیں ویسا سیم ویسا ہی ہمارے مکانات بالکل مسجد کے سامنے تھے۔ تو حضرت اس کی خواب کی تعبیر اس وقت کسی نے پوچھی نہ پوچھی اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن آج کے علماء کہہ رہے ہیں کہ فلاں بزرگ نے جو خواب دیکھا تھا اور وہ خواب کی تعبیر حضرت مولانا مستانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کہ حضرت مولانا مستانی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں وہ نور تھا
جس کے اندر آپ خود دیکھ لیجیے کہ الحمدللہ خود 1999 کے اندر میں خود بیٹھا ہوا تھا. ابھی تو اپنے سلیمیہ کی بنیاد پڑی تھی, کچھ ریتی وغیرہ ڈالی ہوئی تھی. عصر کی نماز کے وقت حضرت آئے, حضرت نے نماز پڑھی, ہم نے لوٹے سے وضو کرا کر وہاں نماز پڑھی ریتی کے اوپر ہی. اور نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ موسیٰ کہیں بڑی مسجد بنانا ہے, کوئی جگہ بتایا. اور ایک بندہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یار مولانا کہیں اچھی جگہ دیکھو, کوئی بڑی مسجد بنانا ہے. تو میں نے کہا حضرت سلور جامع مسجد کو شہید کر کے وہاں پر آپ کو جامع مسجد بنانا ہے. کیا بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں حضرت. تو میں نے کہا کہ مولانا میں جب 1999 میں یہاں رہتا تھا تو کونے میں ایک روم تھا پترے کا, اس میں سوتا تھا یہاں پر. اور مرحوم اپنے سردار میں کے والد صاحب, اسی طریقے سے مولانا عارف صاحب کے والد صاحب اور بہت سارے بزرگ لوگ بیچارے اللہ کی رحمت میں چلے گئے. وہ مجھے کہتے تھے کہ مولانا کو بولو کہ یار ہماری مسجد بنا لے. کیوں کہ یہ جو نقشے لٹکے ہوئے ہیں کئی سالوں سے لٹکے ہوئے, ابھی تک کوئی اس کے اوپر کارروائی ہوئی نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جب حضرت آئے تو حضرت کو میں نے کہا, تو حضرت کہہ رہے کہ مولوی موسیٰ رات کا سونے کا انتظام کرو. تو میں نے حضرت کو نبی صاحب کی پوری پیچھے کی جو بلڈنگ ہے وہاں پر سونے کا انتظام کیا. اور رات میں مغرب کی نماز کے وقت حضرت کے پاس آیا. اور پھر میں نے امیر صاحب اور صدر صاحب مرحوم بھیکو بھائی, بھیکو سے موسیٰ سے بہت سارے تھے جو سے چلے گئے. خیر انہوں نے کہا کہ آپ صبح میں جمع ہو جائیے, مولانا کو میں لے کر آ رہا ہوں. تو فجر کی نماز ہم لوگوں نے حضرت کے ساتھ یہاں پڑھی. پھر حضرت نے تشریف شروع کر دیا. الحمدللہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ مسجد کا بھی سبب الحمدللہ ہمارے حضرت مولانا غلام صاحب بستانی رحمۃ اللہ علیہ بنے تھے. آپ لوگ سب واقف ہیں الحمدللہ. اسی طریقے سے آج یہ سلیمیہ مدرسہ جس میں الحمدللہ ابھی 550 لڑکے ہیں, 700 لڑکیاں ہیں. اور الحمدللہ جس وقت ہمارے سلور شہر والوں نے 3 ایکڑ زمین وقف کی تھی, آج اللہ کا کرم کہ وہاں پر 27 ایکڑ زمین ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہترین ادارہ قائم ہے. اور سب الحمدللہ ہمارے حضرت کی ہی برکت ہے. اور ہمارے خاندان کے بارے میں کہوں گا کہ الحمدللہ کہ یہ صوم و صلاۃ کے بڑے پابند ہیں, ایسے پابند ہیں کہ ہمارے مولوی فاروق کے دادا یعنی میرے بڑے ابا وہ ہم کو کہتے تھے کہ تیرے دادا موسیٰ ہم لوگ جب فجر کی نماز میں اگر نہیں دکھتے تھے تو ہمارے کو بہت ڈانٹ پڑتی تھی. یہاں تک کہ ہمیں اگر ہمارا گاؤں بستان اور کوساڑی کے درمیان بیچ کا حصہ 3 کلومیٹر کا ہے. کبھی ہم لوگ وہاں سوتے تھے, کبھی ادھر آتے تھے, آنے دینے میں تھوڑی دیر ہو جاتی تھی, تاخیر ہو جاتی تھی, رکعتیں چھوٹ جاتی تھی. تو ہمارے دادا اس میں بھی پکڑ کرتے تھے. اور الحمدللہ مولانا فاروق صاحب اور مولانا بنیامین کی جو دادا یعنی میرے بڑے ابا اور میرے خود والد صاحب مولوی فاروق صاحب آپ کو کہیں گے کہ یہ لوگ فجر کی نماز سے لے کر اسراف تک مسجد سے اٹھتے نہیں تھے, قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے. اور میرے پورے چچا الحمدللہ تہجد کے پابند, نماز صلاۃ کے پابند, یہاں تک کہ ہمارے موجود یعنی ان کی موجودگی میں ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان کی موجودگی میں نماز چھوڑے. اتنی سختی کرتے تھے ہمارے پاس کہ نماز قائم کرو. اور ہم لوگوں کو کہیں گے کہ نماز دین کا ستون ہے اور نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اور اگر ہم ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر دوسروں کو کیا ہوگا. خیر الحمدللہ اس ہمارے دادا کے نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی نہیں. تو ایک دادا کے 5 لڑکے تھے تو کوساڑی کا رہنے والے تھے. اب ہمارے دادا کی جو زمین تھی تو وسطا انہوں نے الگ سے گاؤں بسایا. ہمارا
गांव बसाने का जरिया भी हमारे दादा ही है। दादा ने ही गांव बसाया। छोटा सा देहात है, 6 या 5 7 मकान है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। और एक वाक्य ये भी मैं कहूँ कि हजरत हुसैन मौलाना हुसैन अहमद बकरी रहमतुल्लाह अलैह कौसारी आए थे, तो हमारे दादा ने उनकी बहुत खिदमत किया था। तो हजरत ने मेरे दादा को कहा था, अल्लाह ताला तेरे खानदान में उलमा पैदा करे, और हमारे खानदान में सबसे बड़े और सबसे पहले आलिम हजरत मौलाना गुलाम रहमतुल्लाह अलैह। उनसे पहले हमारे खानदान में कोई आलिम नहीं, कोई हाफिज नहीं। सबसे पहले आलिम हमारे हजरत मौलाना गुलाम रहमतुल्लाह अलैह। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखने जावे 100 या 150 हाफिज कुरान मिलेंगे और 100 से ज्यादा आलिम मिलेंगे, बस कितने छोटे हमारे 5-6 मकान के अंदर। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह वाक़े तो बहुत है हमारे खानदान के, लेकिन इन बुजुर्गान दीन को भी सुनना है आपको। मैं आपको एक बात सुनाऊं कि हमारे दादा तहज्जुद के बड़े पाबंद थे। तो एक मरतबा ऐसा हुआ, अभी आज हमारे हजरत मौलाना हनीफ बस्तान की दावत बरकातहू, जो भावनगर गुजरात की सैफुल हदीस मोहतमी में, और हमारे हजरत मौलाना गुलाम बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद थे, बड़े दामाद। उन्होंने अजीब बात सुनाई। उन्होंने कहा कि वली मूसा एक वक्त ऐसा हुआ, यानी मेरे वालिद साहब ने गुजरात काठियावाड़ भावनगर से जहाज के अंदर, पानी के जहाज में घोड़े खरीदे और उसको उस जहाज में, उस वाहन में, उस बोट के अंदर रखे और जाने लगे। और वो दोनों के दरमियान का जो फासला था लगभग 300 किलोमीटर, लेकिन दरिया के अंदर से एकदम करीब हो जाता था। खैर अब वो जहाज चलने लगा। अब लगभग 4:30 या 4 बज रहे थे सुबह के, और अब करीब जहाँ के किनारा आ जाए तो उतने में जहाज हिलने लगा, डगमगाने लगा और तूफान आया दरिया के अंदर। अब वो मतलब जो कश्ती चलाने वाला वो घबरा गया और वो कह रहा कि मेरी लाइफ के अंदर मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि इतना खतरनाक तूफान आया है और शायद ही अपन बच पाएंगे। और अब एक काम करो, बड़ा जहाज था, बड़े लोग थे, हर आदमी अपने अपने रब को याद करो और अल्लाह से मांगो, तो अल्लाह ताला हमें बचा लेगा, वरना सकल नजर नहीं आ रही कि हम बच पाएंगे। हमारे वालिद रो रहे हैं और मेरे वालिद के साथ मेरे बाबू थे। अब वही 4:30 बजे का टाइम, हमारे वस्तान के अंदर छोटी सी मस्जिद थी, लकड़ी की थी मस्जिद, उसमें मेरे दादा सबसे पहले आए। मेरे दादा के बाद मौलाना फारूक साहब के दादा यानी मेरे बड़े अब्बा हाजी इस्माइल आए। फिर उनके बाद दूसरे तीसरे ऐसे करके 4 भाई आकर बैठे। तो मेरे दादा उठे और उठने के बाद अजान दी फजर की और कहा का इस्माइल आज आदम की खैर नहीं, बस दुआ करो, आज आदम की खैर नहीं, यानी मेरे वालिद की खैर नहीं। तो कहा कि अब्बा क्या हुआ? मुझे लगा कि ये कहीं फंसा हुआ, बस आप लोग दुआ करो। और रोते गए और दुआ करते गए। मेरे वालिद जब आए शाम को घोड़े लेकर, जब आए तो कहा डायरेक्ट मेरे दादा ने कहा आदम कैसा रहा? कहा भाई साहब बहुत परेशान, इतना परेशान कि लाइफ में पहली मर्तबा, और अल्लाह ने कह दिया था कि आज अपन गए और आप हो गए। तो कहा कि बेटे तू और सब हमारी ही दुआओं से बच गए। तो कहा टाइम कौन सा था? तो अगर 4, 4:15, 4:30। तो कहा तेरे भाइयों से पूछ ले कि वही टाइम में हमने कहा क्या कहा था, और वही टाइम हम तमाम बाप बेटे दुआ में लगे हुए थे। तो मेरे दादा मुस्तजाब दावत थे। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मौलाना गुलाम बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह बार-बार अपने बयानों में कहते रहते थे कि मेरे दादा बहुत नेक थे, मेरे दादा मुस्तजाब दावत थे, और मेरे दादा ने हमारे लिए बहुत मेहनत की, बहुत दुआएं की। तो आज हमारे दादा की वजह से हमारे बाप दादा वगैरह
भेजा और हम आप लोगों के सामने छोटी मोटी खिदमतें कर रहे हैं, वो सब उन्हीं की दुआओं की वजह से। तो आप देख लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई इंसान नेक काम करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका नेकी का बदला मिलता है। जरूरी है कि माँ बाप नेक होंगे तो औलाद नेक होंगी। माँ बाप अगर नेक नहीं है तो माँ बच्चों के लिए बहुत बहुत परेशानी का मसला। इसलिए हम चाहिए कि हम खुद अच्छे काम करें, हमारे औलादों के लिए दुआएं करें और उलमा से मोहब्बत रखें। एक बात ये भी है, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे दादा को कहा था कि तू उलमा से मोहब्बत रखता है, तेरे घर में अल्लाह उलमा पैदा करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बता दिया कि हमारे वहाँ हमारे खानदान में जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह आलिम की एक लाइन लग गई, एक कतार लग गई। आप देख लीजिए हमारे वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना हनीफ मुस्ताकी शेखुल हदीस हजरत मौलाना हुज़ैफा दामद बरकातुहुम हजरत के चहीते बच्चे और माशाअल्लाह आज रईसुल जामिया बने। आज अल्लाह ने उनको ऐसी जबरदस्त सलाहियत दी कि वो कह रहे कि मौलाना एक मरतबा ने इम्तिहान का जमाना था और किताबें याद कर रहा था। अब मैं भी कुछ सोचा नहीं और पढ़ते रहा तो रात को 2-2:30 बजे पढ़ रहे थे और इतने में मेरे वालिद कई सफर में से आ गए। तो मेरे वालिद जैसे आए तो मैंने दरवाजा खोला तो कहा कि अब्बा को मैंने पहले पानी दिया तो कहा अब्बा आप सो जाओ, मैं आपको बदन दबा दूं, आप थक गए होंगे। तो मौलाना हुज़ैफा कह रहे हैं कि मैंने मेरे वालिद की खिदमत करना शुरू किया, मेरे वालिद सो गए और मैं दबाता रहा यहाँ तक कि फजर की अज़ान। और मौलाना की आँख खुली तो कहा बेटा तू सोया नहीं? तो कहा नहीं। तो मौलाना रो पड़े और कहा कि अल्लाह ताला तुझे खूबी से नवाजी और बहुत सारी दुआएं दी। तो मौलाना हुज़ैफा कह रहे हैं जब से मेरे वालिद ने वो मुझे दुआएं दी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर कुरान और हदीस के जबरदस्त उलूम खोले मेरे ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुझे हर चीज हमारे मसले समझ में आ रही। तो आज ये वही खानदान है कि मौलाना मस्तानी के बाद मौलाना हुज़ैफा और हमारे हजरत मौलाना हमीद मस्तानी जो भावनगर के अंदर शेखुल हदीस है, इसी तरीके से मौलाना फारूक मस्तानी, ये मौलाना फारूक मुझे यहाँ लाने के जरिया मौलाना फारूक साहब मस्तानी बने। मैं जब पहले नाने गांव में आया तो नाने गांव से मैं चला जा रहा था, मैं साउथ अफ्रीका में पढ़ाता था। जब मैं पढ़ाता था, जब मैं यहाँ आया और साउथ अफ्रीका में जब मैं पढ़ाता था मेरा सरहाने पर मोबाइल में फोन रहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दरवाजे में गाड़ी रहती थी। जब मैं यहाँ आया तो मुझे नाने गांव में रख दिया, न गाड़ी न फोन न कुछ नहीं। 3 महीने हुए हजरत आए, मैंने कहा हजरत मैं नहीं रहता यहाँ, हजरत ये रहे यार। तो मैंने कहा कि ठीक है। इतने में अमीर साहब वगैरह सब आए और आने के बाद कहा कि मौलवी मूसा हमारे पास सलीमिया मदरसा चल रहा है, हमें हजरत को सौंपना है। हम कह रहे कि चलो आपको। तो मैंने तमाम को भरकर 2-4 गाड़ियाँ लेकर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से अभी बहुत सारे बुजुर्ग होंगे भी तो उनको लेकर चला गया और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के बाद गया, हजरत ने कबूल कर लिया और फिर ये आपके सामने जो मदरसा है मरकज़ इस्लामी सलीमिया, ये वही उसी की बुनियाद पड़ी। तो मैं जब चला जा रहा था तो ये मौलवी फारूक ने कहा कि मैं मौलवी मूसा जामद, हालांकि मैं तो उनका चचा बनता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत हेल्प किया, मुझे बहुत उन्होंने दिलासा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर रहा। तो इसी तरीके से अब मौलाना हुज़ैफा, मौलाना हनीफ, मौलाना फारूक और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भतीजे मौलवी बिनियामीन। अब मौलवी बिनियामीन की अल्हम्दुलिल्लाह आज अनवा मदरसे के अंदर शेखुल हदीस है, माशाअल्लाह तमीम भी है, अल्लाह ने उनसे भी बहुत काम लिया। और इसी तरीके से हमारे बस्तान में खानदान एक छोटे से देहात और एक छोटे से खेती करने वाले इंसान और उनसे अल्लाह ने ये काम लिया। तो आपको मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बस उन्होंने अल्लाह से लगाया, अल्लाह से खूब मांगा और अल्लाह के सामने गिर गिराए।
بہت روئے، صوم صلاۃ کے خوب پابند رہے، تو ہم بھائی یہی کہیں گے آپ کو کہ آپ لوگ ہم تمام صوم و صلاۃ کے پابند رہیں، ہم اپنے اولادوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تمام کے لیے نیک دلی مانگیں گے، ان کے لیے، تمام کے لیے، امت کے لیے ہم لوگ چاہیں کہ میں سب کے لیے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہمارے اولادوں کو بھی دین کا کام دے دے، حافظ قرآن عالم میں دین بنا دے۔ تو میرے ایک چھوٹا سا مختصر حضرت کا خاندان کا میں نے تعارف کیا، اب جو لفظ ہو گئی ہوں گی تو معافی چاہتا ہوں۔